تو یہ ایک سچویشن لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ اگر 7-8 ہزار گھروں نے کمپلینٹ کی اس اسٹیج پہ کیے جب ان کے لوکل بورڈ ڈرائی ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو سپلائی دی. ہم نے 10 ملین گیلن سسٹم کے اندر لائے. صرف ہم نے زمین کا اسٹیٹا جہاں آ جائے گریول آ جائے وہاں تک پہنچانا تاکہ جو اس کے پانی جمع نہ ہو, جیسے آئے وہ زمین کے اندر ابزار ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پانی جو آپ اسلام آباد کے شہریوں کو مہیا کر رہے ہیں اس میں ریونیو کلیکشن کتنی ہے؟ آپ یہ پانی کی قیمت کتنی وصول کر رہے ہیں شہری؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھا اور کنسرننگ پوائنٹ آپ نے شیئر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد چودھری اور ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر نوئنگ دی کیپٹل سٹی کے بینر تلے ہم بات کریں گے اس شہر اقتدار اسلام آباد دی بیوٹیفل کے کچھ ایسے مسائل کے اوپر کہ جو کامن سٹیزن کا ایشو ہے, ہر عام فرد کا ایشو ہے. ناظرین, پانی جو ہے اس کو زندگی کہا جاتا ہے, لیکن ہم بڑی بے دردی کے ساتھ اس زندگی کو استعمال نہیں کر رہے بلکہ ضائع کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سردار خان زمری صاحب, جو کہ سی ڈی اے کے واٹر مینجمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ڈی جی ہیں, ونگ کے ڈی جی ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو ویری مچ. سردار صاحب, میں پانی کا ایشو جو ہے وہ بڑی کیونکہ یہ ضرورت ہے اور اس کو زندگی کہا جاتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی موسم گرما آتا ہے تو یہ پانی کا ایشو جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے اور اس کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ کمی محسوس کی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں جو اس وقت اسلام آباد میں واٹر ریسورسز کی صورتحال ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بلایا اور ہم آپ کے پروگرام میں آئے. جو واقعہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو پانی ہے زندگی کی اور زندگی رہنے کے لیے بہت بہت امپارٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. اور اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے, اس کے اندر جو 2 ایریاز آتے ہیں, ایک رورل رہتا ہے, ایک اربن ایریا آتا ہے. جو سی ڈی مینجمنٹ ہے وہ زیادہ تر ہم اربن ایریا کے اندر جو سیکٹرل ایریا ہے اور کچھ 4 ماڈل اس پہ ہم کرتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ تقریباً ہماری 1.2 ملین کے بعد جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ہمیں ایوریج جو ہے نا جو ہم ضرورت ہوتی ہے جو ایڈل سچویشن میں ہمیں 120 ملین گیلن کی ہوتی ہے, جبکہ آج کا جو ہم دے رہے ہیں صرف ہم 63 سے 64 ملین گیلن پر ڈے کے حساب سے دے رہے ہیں راشننگ کر کے. صورت یہی ہے کہ ہم کچھ سرفیس واٹر لیتے ہیں, کچھ ہم گراؤنڈ واٹر سے ٹیوبوں کے ذریعے لے رہے ہیں, لیکن یہ ہم تقریباً یوں سمجھے کہ 50% کے پیس ہمارے پاس واٹر ریسورسز ہیں اسلام آباد سٹی کے لیے. اچھا, تو یہ جو آپ نے بات کی کہ 120 ملین گیلن جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہے 12 لاکھ لوگوں کی, تو اس میں جو آپ کی رورل سائڈ ہے, جو دیہی سائڈ ہے, وہاں پہ تو آپ کی واٹر سپلائی نہیں ہے. نہیں, وہ اصل میں آئی سی ٹی کے انڈر آتا ہے, ان کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں. وہاں پہ لوکل ان کے ٹیوبل ہیں, ان کی کمیٹی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ناکافی ہے. اس میں بھی ان کے تقریباً وہ 25 سے 30% وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں. باقی ٹوٹل لوگوں کی انڈیویجول بورنگ بھی ہوتی ہے, جیسے غوری ٹاؤن ہے یا کھنہ والی سائٹیں یہ وہ ان کے جو سوسائٹیز ہیں وہ خود کرتی ہیں. لیکن جو اربن سلام سے جو مطلب سوسائٹیز نہیں ہے, جیسے بارکو ہے, دوسرا بارکو میں موجر ہمارے 50% ہمارے پانی وہاں سے استعمال ہو رہا ہے, لیکن باقی ایریا کے اندر وہ سارا آئی سی ٹی والے اور لوکل گورنمنٹ اس کو مینیج کرتے ہیں. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اسلام آباد شہر کے لیے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ بنیادی طور پر کون کون سے ہیں جہاں سے ہم پانی لے رہے ہیں؟ اس میں پہلے تو چھوٹے چھوٹے واٹرس تھے جب ہمارے پاس سیملی ڈیم نہیں تھا. جب 1985 کے قریب ہمارا سیملی ڈیم سورس انجیکٹ ہوا تو وہ تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم اس کی 40 ملین گیلن کی ہماری کیپیسٹی تھی. ڈیم تھا اس کا اور نیچے اس کے پلانٹ پر تھا. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ گاڈ گفٹیڈ ہے کہ ڈیم سے پانی فلٹریشن پلانٹ پہ آتا ہے, گریوٹی فلو سے آتا ہے. فلٹریشن پلانٹ سے جب چلتا ہے اسلام آباد کے ہمارے 7 MGRA5 میں بڑے ریزروار ہیں, 7 ملین گیلن کے ریزروار, ایک 5 ملین کے ریزروار یہاں پہ سٹور ہوتا ہے. یہاں سے فردر پھر آگے جا کے اینڈ یوزر تک F8 F6 G9 تک گریوٹی فلو سے آتا ہے. اچھا, یہ نیچرل گریوٹی پہ چلتا ہے. یہ میں کل بھی ہمارے پاس AFD فرینچ والے آئے تھے, جب ان کو بھی نے بتایا کہ یہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے تو وہ بھی حیران ہوئے کہ ایسا گاڈ گفٹڈ پروجیکٹ ہے سی ڈی اسلام آباد کے لیے کہ جہاں پہ ہم کسی سورس سے لیتے ہیں ٹولوں سے, ہمیں وہ پانی تقریباً 4 سے 5 روپے جو ہے نا گیلن کے حساب سے پڑ جاتا ہے. اور یہ صرف 0.80 پیسے پر گیلن کے حساب سے ہمیں یہ پڑتا ہے. اتنا سستا پانی ہے. اور یہ گاڈ گفٹڈ کے ڈیم سے نکلتا ہے, ٹریٹ ہوتا ہے,
एंड यूज़र तक, मतलब जहाँ घर की टूटी तक जो है ना वो ग्रेविटी फ्लो से आता है। और ये जो दूसरा हमारा बड़ा सोर्स है वो उसके साथ इसके साथ जो दूसरा सरफेस वाटर जो उसकी डैम हम कहते हैं वो खानपुर है। खानपुर जो हमारे 2000 के करीब सन 2000 में एबिलिट होता है, हमारे वहाँ से ग्रेविटी फ्लो से कैनाल आती है संजानी प्लांट तक। हमारे संजानी के साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट है, तकरीबन 50 मिलियन गैलन का है। फेज़ 1 का, फेज़ 2 के लिए भी 50 है, लेकिन उसके लिए अभी पानी की ऊँचाई वहाँ आता है, पानी ट्रीट होता है। तकरीबन 2/3 हम पिंडी इस्लामाबाद को, पिंडी इसको RCB को देते हैं, और बाकी जो 1/3 तकरीबन 10 मिलियन गैलन होता है वो हम इस्लामाबाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ जोन है, उसके अपने जोन है और सिमली के अपने हैं, जैसे F10, F11, G10, G11, D12, E11 वगैरह जो है ना उसके लिए हम खानपुर को इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है ना G9C और F8 तक जितने सोर्सेज हैं ये हम इसके लिए करते हैं, सिमली डेप से करते हैं। जो हमारे I और H सीरीज़ है वो टोटल हमारा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है, ट्यूबवेल्स के ऊपर। हमारा पूना फिक्रा एरिया NARC एरिया है, उसके अंदर हमारे कुछ 40 के करीब ट्यूबवेल हैं, वहाँ पानी जमा करते हैं, फिर वहाँ पंपिंग से। अच्छा, मैं एक सीक्वेंस से चलते हैं, हम ट्यूबवेल्स की तरफ आएंगे। पहले मैं चाहूँगा कि जो खानपुर डैम है, खानपुर डैम से जो आपकी नहर आ रही है जिसके ज़रिए, कैनाल के ज़रिए पानी आता है, उसकी इस वक्त विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ाई है उसकी? वो तकरीबन 20 फुट के करीब है। उसका एक अपने स्लोप है, अपने लेवल है। पहले ये कैनाल थी इरिगेशन पर्पज़ के लिए। जब ये 80s में ये एक ने प्रूव किया कि क्योंकि इस म्यूनिसिपल वाटर भी यहाँ से आ सकता है, तो फिर उसको इरिगेशन से आगे म्यूनिसिपल के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और ये तकरीबन 18 किलोमीटर लाइन है खानपुर डैम से लेकर हमारे संजानी पट तक, जिसमें 1-2 टनल भी आती हैं, उसके अंदर से टनल के ज़रिए पानी गुजारा गया है। इस पर फिर कोई इरिगेशन पानी भी इस्तेमाल होता है, KPK वाले भी करते हैं, पंजाब वाले भी करते हैं। इस तरह हमारे PMO वाले हैं, जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो भी करते हैं, टेक्सला वाले, यूनिवर्सिटी वाले हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा तकरीबन जो है ना हमारे पास भी जो तकरीबन 60 से 70 क्यूसेक पानी है, 100 खोलते हैं, लेकिन 60-70 क्यूसेक हमारे पास हमारे प्लांट पे आता है। संजानी प्लांट के आके रहा वाटर आके हमारी बड़ी लेक के तकरीबन 200 मिलियन गैलन की वहाँ स्टोर करके फर्दर हमारे प्लांट पे आता है, तो वहाँ से ट्रीट करके हम पंपिंग करते हैं इस्लामाबाद। अच्छा, और वहाँ पे ये जो खानपुर से जो पानी आता है इसको फिर आपको संजानी से आगे पंप करना पड़ता है? जी, आगे से वहाँ से पंपिंग है, जिसका पहले तो कम होता था। अब यूँ समझिए कि देखे ना, वो जैसे सिमली के रेफरेंस से ये तकरीबन हमारा अभी इस टाइम जो है 10 करोड़ पर मंथ के हिसाब से पंपिंग का बिल आता है, जो पिंडी इस्लामाबाद को देते हैं। तो इतना इसके खास है। आगे जब हमारे उससे आता है फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे जो शाल लेता है रिजर्वर पे आ जाता है पानी, उससे आगे जो है ना वो ग्रेविटी से पूरे हमारे सीरीज़ के अंदर आता है। उसकी 1 टाइम पंपिंग है सिर्फ जाने पर। अच्छा, ये जो खानपुर से जो नहर आ रही है इस्लामाबाद की तरफ, ये 20 फुट तो इसकी चौड़ाई है, तो जो सरकार की ज़मीन है वो भी 20 फुट ही है या ज़्यादा है? राइट ऑफ वे वो ज़्यादा है, वो तो कम से कम 100-150 फुट के एग्जैक्ट नहीं, 100 के फुट के उसके साथ भी सारी जो उसके बनी हुई एरियाज़ बना हुआ है, उसके साथ ग्रीन एरिया उसका है, और सारा पूरा उसके जो लगे हुए सारा सिस्टम है उसके अंदर जितना कवरिंग के इसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसके प्रॉपर उसके बंद बने हुए उसके साथ वो सारा उसका। अच्छा, वो पूरा उसका एक जैसे नहर के साथ पंजाब में कैनाल होती है, जस्ट लाइक दिस, राइट ऑफ वे पूरा उसका। राइट, उस पर बंदा ट्रेवल भी कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। कि इसकी मेंटेनेंस साल भर जब हम साल के बाद सफाई करते हैं तो बाकायदा पूरा उसके साथ मशीन भी जा सकती है, उसके साथ हम मतलब वो स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके साथ एक साइड पे रोड भी बना होता है साथ, ताकि गाड़ी शाड़ी कोई आना जाता हो मेंटेनेंस हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो सोर्स है, ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि रावल डैम जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। ये ज़रा इस्लामाबाद के शहरियों को बताएं कि रावल डैम का पानी सारा इस्लामाबाद को नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन ये कोई 20-25 साल के पहले पानी मिलता था, 2 मिलियन गैलन इसका हमारा शेयर था। लेकिन कुछ वजूहत की वजह से वो इंटरप्ट हो गया, फिर हमने ट्यूबवेल लगा लिए। 25 साल बाद हमने 3 साल पहले ये इसको वो 2 मिलियन गैलन रिस्टोर किया, क्योंकि हमारे जो ट्यूबवेल्स थे वो ड्रा डाउन कर रहे थे, लेवल कम हो गया। हमारे G7 के कुछ 104 का एरिया और G8 का और G9 का सफ़र कर रहे थे। फिर हमने 2-3 साल पहले इसको रिस्टोर करवाया, और हमने अपने रावल हमारा ऑल इंडिया वाटर वर्क से वहाँ पे हम बाकायदा इसको ट्रीट करके कोलेटेड वाटर जो है ना हम शक्कर पंप करते हैं, शक्कर पानी से आगे फिर पूरे एरिया के आता है, ग्रेविटी फ्लो से आता है। ये हमने 25 साल बाद रिस्टोर कराया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। कुछ ऐसी वजह की वजह से जो बंद कर दिया गया था
اس کو ہم نے ریسٹور کیا تاکہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا پانی کی پوری کی جا سکے. اچھا ضمیر صاحب، آپ نے بات کی راول ڈیم کے حوالے سے، تو وہ جو راول ڈیم کا پانی پنڈی کو سپلائی ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا کسی نہر کے ذریعے جاتا ہے یا کہ پائپ لائنس کے ذریعے جا رہا ہے؟ نہیں، جیسے راول ڈیم سے نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب پارک روڈ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر راول ڈیم ہے اور رائٹ سائڈ میں ساتھ ہی ان کا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے پنڈی والوں کا، واسا کا. وہیں سے ٹریٹ ہو کے وہ ڈائریکٹ وہ بھی پورے پنڈی کے لیے گریویٹی فلو سے جاتا ہے. ہم جو لے رہے ہیں ہم صرف را واٹر لے رہے ہیں، ہم اپنا سسٹم لگایا ہوا ہے ہم نے کہ واٹر اس کو ٹریٹ کر کے فردر ہم اسلام آباد میں تقسیم کر دیں. اچھا، مطلب اب سمجھنے کے لیے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر ہم سملی ڈیم کا جو مکمل پانی ہے وہ اسلام آباد کو مل رہا ہے، خانپور سے ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پانی کی آ رہی ہے، اور راول ڈیم سے آپ صرف 2 MGD جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں. تیسرا جو سورس ہے وہ ہے ٹیوب ویلز. اب اس پہ آ جائیں گے، ٹیوب ویلز کتنے ہیں اور اس میں سے آپریشنل کتنے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں اس وقت؟ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 35 ٹیوبل اور لگائے تھے ٹوٹل، اور پہلے 170 کے قریب تھے. اب الحمدللہ ہم نے 200 کے قریب 201 کے قریب ہم نے ٹیوبل ہمارے پورے ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً ایف سیریز بھی آتی ہے، جی سیریز بھی آتی ہے، آئی سیریز آتی ہے اور ایچ سیریز میں بھی ہے. اور خاص کر ہمارے کوئی 40 کے قریب ٹیوبل جو ہے نا پورا فقیرہ کے ایریا میں نیشنل پارک ایریا کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ڈاؤن اسٹریم آف دی راول ڈیم ہے، وہاں پہ ہمیں واٹر ٹیبل ذرا اچھا مل جاتا ہے. وہاں سے ہم اسٹور کر کے، ہمارا ایک پورا فقیرہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہے، وہاں پانی جمع کر کے پھر فردر ہم I8 I9 اور I10 کو پانی تاں کے سپلائی کرتے ہیں. تو یہ تقریباً 200 کے قریب ٹیوبل ہیں، اسے ہمیں تقریباً 32 ملین گیلن پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے. کچھ ٹیوبل کا کوئی 6000 گیلن پر آور کے حساب سے ہوتا ہے، کچھ اچھے ٹیوبل ہیں ان کا 10,000 گیلن بھی پر آور کے حساب سے ہمیں پانی وہ ڈسچارج دیتے ہیں. لیکن جیسے ٹائم سے گزر رہا ہے، یہی جو تھا 60s کے اندر 70s کے اندر جو ہے نا 60-70 فٹ پہ ہمارا واٹر ٹیبل تھا، اب وہ اتنا ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے کہ وہ 450 سے 500 فٹ پہ جا چکا ہے، اور اینول جو ہے نا 3 سے 4 فٹ جو ہے نا واٹر ٹیبل جو ہے نا پانی جو ڈرا ڈاؤن کر رہا ہے اور ڈیکریز ہو رہا ہے، جو کہ اسلام آباد کے لیے اور ویسے بھی یہاں پبلک کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اچھا، یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کو انہینس کرنے کے لیے وہ ایک چارجنگ بورز کچھ انٹروڈیوس کروائے تھے، وہ کنسیپٹ کیا ہے؟ جی وہ ایک رین واٹر ہارویسٹنگ تھا. ہم نے PCR کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے. تقریباً الحمدللہ ہم نے 2 سالوں کے اندر 100 ریچارجر بنا دیے. پہلے ہم نے گرین بیلٹ میں بنائے، تھوڑے سی مینٹنس کے ایشو آئے تھے، وہ بھی ہمارے چل رہے ہیں. پھر ہم نے انسٹیٹیوشنل یا بڑے جو ادارے ہیں ان کے اندر گئے، ان کا روف ٹاپ کا پانی، ان کا جو پیوڈ ایریا کا پانی، اس کو کلیکٹ کر کے ہم نے انجیکٹ کیا زمین کے اندر. یہ ہمارا ایک اچھا سکسیسفل ماڈل رہا ہے. تقریباً یہ پچھلے جو مونسون تھا 2022 کا، اس کا تقریباً ہمارے 40 ویل تھے، اور جب ہمارے 2023 کا مونسون ختم ہوا ہے اس میں ہمارے پاس 80 کے قریب تھے. ان دونوں کو ملا کے ہم نے تقریباً 72 ملین گیلن انجیکٹ کیا زمین کے اندر پانی، جس کا خاطر خواہ افیکٹ آیا ہے. افیکٹ اس طرح ہے کہ اگر I8 والے جس کا بور سمر کے اندر مئی جون کے اندر ڈرائی ہو جاتا تھا لوکل بور، ہمیں کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور بچہ ہمیں فون کے بتایا کہ اس سال ہمارے وہ لوکل بور ایٹ لیسٹ جو 100-150 فٹ کے ہوتے ہیں وہ ڈرائی نہیں ہوئے. یہ تھوڑا سا افیکٹ 1 سال کے اندر آیا ہے، لیکن جسٹ ایک پہلے پروجیکٹ تھا. اس کو آگے لے کے اب جا رہے ہیں. ہم نے CD بورڈ نے اپروو کر دیا کہ جو نیا گھر بنائے گا وہ ایک ریچارج ویل اس طرح بنائے گا. جسٹ یہ ایگزامپل ہے، جس طرح ایک بور کر کے گھر سے پانی نکالتے ہیں اسی کا ایک ریورس ہے. آپ روف ٹاپ کا پانی لے کے ایک چیمبر سے گزار کے ریز ڈال کے اس کو تھوڑا صاف کر کے واپس آپ اسی بور میں بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور بار کر دیں، صرف ہم نے زمین کا اسٹیٹا جہاں آ جائے، گریول آ جائے، وہاں تک پہنچانا تاکہ جو اس کے پانی جمع نہ ہو، جیسے آئے وہ زمین کے اندر ابزار ہو جائے. اس ریسنٹلی بھی ہم نے کافی شیئر کی تھی ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ کہ الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا کنسیپٹ ہے اور یہ جا رہا ہے. تو اب چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن آئی ہے کہ ہم CD بورڈ میں ایک سبھی لے کر آئیں کہ جو ایگزسٹنگ بڑے بڑے بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے ساتھ جو آلریڈی بن چکے ہیں ان کے اندر بھی ہم امپلیمنٹ کرائیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، ہر بندے اس کو ریچارجبل بناتا ہے، اگلے 4-5 سال کے بعد ایٹ لیسٹ جو ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے یہ اسٹیل ہو جائے گا. اور آگے جیسے جیسے ہم اس کو مزید بہتر کریں گے، یہ پانی کا جو ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جو واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے، یہ اسٹیبل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں بڑھے گا بھی صحیح. اور یہ جو واٹر ریچارجنگ بور ہے، اگر میں سمجھنا چاہوں تو یہ ایک واٹر ریچارجنگ بور کروانے کے اوپر ایک عام شہری کا کتنا خرچات آئے گا؟ یہ دیکھ رہے آپ گھر کے اندر جو بور کرتے ہیں اس سے بھی کام ہے. مثلا اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کے اندر بور لگتا ہے، یہ
ये 1 लाख के करीब आप एक छोटा 2-3 इंच का जो बोर नॉर्मल होता है 50-60, जहाँ पे आपका स्ट्रेटा आ गया कि ये डिपेंड करता है कि उसके एरिया की कौन सी बोर की जो हमारी ग्रेवल है या उसका जो स्ट्रेटा है वो कहाँ तक रहता है। कहीं पे 150 फुट पे चला जाता है, कहीं 50 फुट भी जाता है। जैसे हमने जब एफनेट पार्क के अंदर शुरू किया, हमने कहीं ग्रीन एरिया साफ पानी यहाँ करें, लेकिन वहाँ पे 50-60 फुट पे उसका सरफेस वाटर का पानी आ गया जो वहाँ सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन जैसे हम आई सीरीज़ के अंदर आए, अल्हम्दुलिल्लाह में कोई 100 फुट पे भी स्ट्रेटा मिल गया, कहीं 120 पे मिल गया, और बेहतरीन करके उसको हमने जब टेस्ट किया पूरा टैंकर उसने 5-15 मिनट के अंदर टैंकर उसका अब्ज़ार हो गया। हमने जब चेक करते हैं उसको टैंकर ज़रिए पानी डाल के करते हैं, वो अब्ज़ार करते हैं। तो इसलिए कि इसकी कोई मैक्सिमम 1.5 लाख की, लेकिन एक लाइफ टाइम है कि अब जब आप पानी निकाल रहे हैं, दुनिया के अंदर होता है अगर आपने बोर किया है तो रिवर्स में आपने उसको इंजेक्ट करना है। ये एक पॉलिसी है बड़े से मुल्कों के, इंडिया के साथ है। इंडिया की मैंने भी रिसेंटली मानसून के अंदर एक शेयर किया था, उसके बाजे उन्होंने इस तरह बिल्डिंग थी बनाया, उन्होंने थोड़ा सा साफ किया, पूरा 4 इंच का पानी उन्होंने ज़मीन के अंदर इंजेक्ट किया एग्जिस्टिंग बोर के अंदर। तो जो साफ ज़ाहिर है कि जब पानी का एक कतरा भी अगर ज़मीन के अंदर जाए तो बड़ी बढ़ती अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है, उसको हम स्टेबल कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इस पे करते हैं जी ये अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर है, या आप इसको कंटेमिनेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ये नुकसान दे ना जाए। तो मैं कहता हूँ कि हम इसको प्रॉपर टेस्टिंग भी करते हैं। PCRWA की लेबॉर्ट्री है, पहले जो पानी आता है बाद में होता है, हर सीज़न के अंदर हम इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम पूरे एक टैंक बनाते हैं 10 पे 12 का, उसके अंदर हम 3 लेयर्स में क्रश ग्रेवल होता है, क्रश होती है, फिर फिल्टर मीडिया सैंड होती है। जो भी हम डैम्स के लिए फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पानी ट्रीट करते हैं, सेम वही हम यहाँ से करें। उसमें से जो पानी गुजर के जाता है 100% क्लियर क्रिस्टल होता है और साफ़ होता है, और उसमें ऐसी कंटामिनेशन नहीं होती। कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी जो रोड के साथ हमारे प्रोजेक्ट थे, उसमें ये ग्रे वाटर रोड का आता था, वो हमने बंद कर दी है, वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। अब ग्रीन बेल्ट के अंदर और जो रूफ टॉप का होता है इसमें कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं होती, उसको भी हम एक चैम्बर के ज़रिए गुजार के इंजेक्ट करते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अच्छी रिजल्ट। और इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि आपने पानी एक्सट्रैक्ट तो नहीं करना है, सिर्फ आपने पानी एग्जैक्टली जो हमने ग्रीन बेल्ट में उस पर थोड़ी सी सिल्ट वगैरह आ जाती है, उसमें इशू आते हैं। आपने इसलिए फिर इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएँ, जैसे LGS बनाए, स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर बनाएं, फिर उनकी मेंटेनेंस हमने उनके हवाले की है कि कम अज़ कम अब जब बारिश हो इसके के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब हाई एजुकेशन की बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर हमने बना दिए हैं, क्योंकि उनके रिवर काफ़ी एक और पेव्ड एरिया काफ़ी साफ़ पानी होता है, तो उसकी मेंटेनेंस भी कम हो जाती है, और उनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है। और बल्कि हम अब स्कूलों में हमने शुरू कर दिया, कॉलेज इतने इस्लामाबाद के अंदर है, अभी रिसेंटली हमने F7-2 वाले कॉलेज में शुरू किया हुआ है। तो ऐसे कि वो उनकी जिम्मेदारी भी आ जाती है, और उनकी जो लोकल कम अज़ कम अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको लोकल बोर किया हुआ है उसकी असिस्टेंट हो जाती है, उनका जो वो अपना बोर होता है वो ड्राई नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं पानी के, देखें एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो आधी आबादी है जो कि रूरल साइड की है, वो आपकी वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप सिर्फ सेक्टोरल एरिया को, या जैसे बाराकू आपने कहा, या कुछ एडजेसेंट एरिया में आपकी वाटर सप्लाई जा रही है। सुनने वालों के लिए अगर मैं ये समझना चाहूँ कि अगर हम अपने वाटर रिसोर्सेज में कोई नया बड़ा इजाफा नहीं करते, कोई नई जो है वो चीज़ नहीं बनाते, तो ये जो एग्जिस्टिंग वाटर है जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, कितने अरसे की नीड्स जो है वो हमारी पूरी कर लेगा? सर जी, ये तो मैं अपनी अथॉरिटी को भी सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ कि आने वाला वक्त अगर हमने कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो ये पानी बहुत बड़ा एक अलार्म की सिचुएशन है, एक डिज़ास्टर आने वाला है कि इससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अब भी इस तरह रिक्वायरमेंट हुई कि मैं पार्शियली पानी मैं देता हूँ, कहीं 48 घंटे बाद देता हूँ, कहीं 24 घंटे बाद 2-3 घंटे दूँ। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बोर किए हुए हैं जिससे वो असिस्टेंट लेके कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि वाटर टेबल ड्रा डाउन हो रहा है, अभी भी गर्मी में हमें इतने घरों की कंप्लेंट्स आती है कि हमारा लोकल बोर ख़त्म हो गया, पानी है, हमें पानी दें। मैंने ये 2 साल के अंदर F सीरीज़ के अंदर और G सीरीज़ के अंदर जो है कम अज़ कम 7,500 से 8,000 लोगों को पानी दिया है, जो उनको परवाह नहीं होती थी CDA का पानी पता नहीं क्या है। जब उन्होंने मुझे कंप्लेंट की, मैंने CDA का पानी दिया, उन्होंने इतना शुक्रिया अदा किया कि हमने सारी उम्र ऐसे गुजार दी, हमें क्या पता कि पानी का ये अगर 2 घंटे भी आता है, उनके एटलीस्ट 1,000 गैलन का पानी टैंक फुल हो जाए तो वो उनके 24 घंटे गुजारता है। हाँ, अनफॉर्चूनेट होता है, लैंड बस्ट होती है, कोई रिपेयर का काम आ जाता है, एक दिन सप्लाई मिस हो जाती है, उस दिन के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो ये एक सिचुएशन ला रहा है। आप देख लें कि अगर 7-8 हज़ार घरों ने कंप्लेंट की है, उस
स्टेज पे किए जब उनके लोकल बोर ड्राई हो गए थे और हमने उनको सप्लाई दी। तो इसी तरह सोर्सेज तो ख़त्म हो रहे हैं, ट्यूबवेल भी किसी ने बताया कि डाउन कर रहे हैं। जब तक सरफेस वाटर का मेजर सोर्स नहीं आएगा, अगले 8 से 10 साल में हम, मेरा ख्याल है जो पोजीशन होगी वो ड्राउट की तरफ जाएंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें अब हम फ्यूचरिस्टिक बात कर लेते हैं, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट विंग को हेड कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं कि जिनको होना चाहिए? क्योंकि देखें, हम चिरार डैम का एक बड़े अरसे से हम नाम सुन रहे थे, वो अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं हो सका। गाजी ब्रोथा से जो एक नहर लेके आनी थी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई साबका दौरे हुकूमत में भी, लेकिन वो मंसूबा भी मटीरियलाइज़ नहीं हो सका। इसके अलावा चेक डैम्स का एक कंसेप्ट जो है उसके ऊपर भी कुछ बात हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप सीक्वेंस वाइज जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अगर हो जाएं तो इस्लामाबाद शहर के अगले 50 साल की नीड्स के लिए जो काफ़ी हों। मैं बड़ा दावा तो नहीं करता, मैं थोड़ा सा आपको ये 3 साल की जो प्रोग्रेस बता सकता हूँ कि जो मैंने जब चार्ज लिया, हमने इस पे वाटर के ऊपर काम किया। हमने इतनी लीकेजेस पे काम किया क्योंकि पहले MCI का दौर था, उसमें कोई फंडिंग के इशूज़ थे। जब हम CD के पास आए, फिर हमने इसको संभाला। एटलीस्ट मैंने 8 से 10 मिलियन गैलन पिछले 2 साल के अंदर पानी सेव किया है। आप उसका अंदाज़ा सेविंग का इसीलिए भी लगा सकते हैं कि जो सिमली से हम 32 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब के बाद भी हमारी 600 कंप्लेंट होती थी। अब मैं सिर्फ 24 मिलियन गैलन ड्रा करके मेरी 150 से 200 कंप्लेंट इस्लामाबाद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अचीव किया, उसको पानी को सेव किया है। और साथ ही जो लीकेजेस और कुछ पाइप जो बड़े गंदे थे, पेट्रोल वाटर वर्क्स थे जो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं दे रहे थे, उनको इम्प्रूव किया। हमने 10 मिलियन गैलन सिस्टम के अंदर लाए। अल्टीमेटली जब पानी से हुआ लीकेजेस कंट्रोल हुई तो लैंड के अंदर प्रेशर बढ़ा और लोगों के घर जो पहले 50% पानी आता था, अब वो 75% करीब उनके पास प्रेशर के साथ पानी शुरू हो गया। बाकी आपने बात की कि मेजर प्रोजेक्ट्स, तो इस जब हमने इसको शुरू किया तो 2 साल पहले हमने CD बोर्ड से अप्रूव कराए थे। जो हमारे चेक डैम के हवाले से आपके कैरियो डैम भी उसको कह सकते हैं, हमने एक चन्यू डैम है अपस्ट्रीम ऑफ दी सिमली डैम, उसका प्रपोज CD बोर्ड ने कर दिया है। उसके हमने ट्यूबर वगैरह बना रहे हैं, कसरत हल करने जा रहे हैं ताकि उसकी फिजिबिलिटी सामने आ जाए, क्या होता है कि क्या नहीं है। क्योंकि जब सिमली डैम बना था उस टाइम उसकी फिजिबिलिटी हुई थी, चन्यू डैम की प्रायोरिटी थी चन्यू डैम बनने की, लेकिन सिमली डैम बना दिया गया, उसके अपस्ट्रीम में था। लेकिन सिमली डैम बन गया, अच्छा हो गया, लेकिन उसको फिर 1-2 दफ़ा कोशिश भी की लेकिन शुरू हुआ। इसके साथ एक शादरा डैम, इसकी भी 80s के अंदर फिजिबिलिटी बनी थी, बड़ा सस्ता था, चंद करोड़ में बनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की नहीं होती, वो उसको डिले होते होता। और उसको भी हमने CD से अप्रूव करा लिया। उससे भी हमें तकरीबन 6 से 7 मिलियन गैलन पानी मिल सकता है। छोटा सा खर्चा भी इतना नहीं होगा। वो छोटे से नेहरू वैली है, उसके अंदर हमारा से, और वहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक छोटा सा प्लांट भी है और एक वाटर हाउस हमारा बना हुआ है। चन्यू डैम से भी जो है ना, उसकी कैपेसिटी तकरीबन सिमली डैम से 1/3 के करीब है। अब यूँ समझिए कि 10 से 12 मिलियन गैलन एक्स्ट्रा पानी हमें वो उसी वहाँ से आता है और इतना ख़र्चा भी नहीं है। उसका जो जिफरक एरिया है वो बड़ा अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम लेंगे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हम उसकी स्टडी करवा के हम एक प्रोजेक्ट सामने लेंगे। और इससे बड़ा जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था हमारा, जो 2006-7 से चल रहा था, कुछ इश्यूज़ थे, फिर एक उसको अप्रूव कर दिया। पानी के शेयर का इशू था, तो वो 2009 में इसकी मनी फिजिबिलिटी बनी थी। उस टाइम जब बनी थी वो तकरीबन 42 मिलियन के बिलियंस के का प्रोजेक्ट था, जो फिर डिले होता वन और अदर रीज़न, बस जो भी आप समझे प्रायोरिटीज़ नहीं थी या गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था पिंडी और इस्लामाबाद दोनों के लिए। जो फर्स्ट फेज़ में अप्रूव है वो 100 मिलियन गैलन हुआ है पिंडी इस्लामाबाद या पिंडी और RCB के लिए, और 100 मिलियन गैलन इस्लामाबाद के था। तो 2009 से चलता, फिर PC1 बनते रहे, मतलब डिले होते होते अब लास्ट टाइम में जब PC1 दोबारा रिवाइज़ किया तो प्लानिंग कमीशन ने कहा जी आप इसकी दोबारा फिजिबिलिटी बनाएं। तो उस पे ये अंडस रिवर प्रोजेक्ट है। लोग बाज़ मैं इसकी क्लियरिटी कर दूं कि कहते जी गाजी बरोथा शुरू में कंसेप्ट था, वो गाजी की बिराज के नीचे था, उससे तो एक पंपिंग की ज़्यादा लगती थी और उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा था। इसका डिस्टेंस 45 किलोमीटर है, वो 45 से भी ज़्यादा था। और उसके साथ जितनी तरबेले की कॉलोनी थी उसका सीरेज उसमें मिक्स हो रहा था, जिसको ड्रॉप कर दिया गया। लोग अब भी गाजी बरोथा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तरबेला अंडस रिवर प्रोजेक्ट है। तरबेला से अभी हम डायरेक्ट जो ऊपर ले गए उससे पानी लेकर आएंगे, वो कदर साफ भी होगा। उसमें ठीक है पंपिंग ट्वाइस से पंपिंग की इस्तेमाल होती है, कोई तकरीबन 42-43 मेगावाट की बिजली की कंजप्शन होगी, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है इससे ये अच्छा है। तो अब लास्ट जो हमारी लास्ट इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर PM साहब हमारे कुवैत गए थे, वहाँ पे
SISCB کے اندر یہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تو قید فنڈ والے جو اس کو ایڈ کر رہے ہیں، اس کی فیزیبلٹی بھی دوبارہ بنا کے دیں گے، اور ساتھ ساتھ آگے اسلام آباد کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس پہ بھی ہمیں وہ اسٹڈی کر کے دیں گے، اور اس کمپنی کی صورت میں ہم ایک اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 بیک اپ پروجیکٹ ہیں، جب ہو جائیں گے یہ پھر صرف اربن ایریا کے نہیں ہوں گے، یہ تینوں جو ہے نا رورل ایریا کو بھی اسسٹ کریں گے، وہاں پہ بھی ایک پورا نیٹ ورک ہمیں ڈالنا پڑے گا اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پہ اگر اسپیڈی سے کام ہوگا پھر بھی ہمیں جتنا بھی جلدی کریں ایٹ لیسٹ 4 سے 5 سال اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے لگیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں، جو ایشوز اور چیلنجز ہیں، اور فیوچر کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کر لی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پانی جو آپ اسلام آباد کے شہریوں کو مہیا کر رہے ہیں اس میں ریونیو کلیکشن کتنی ہے؟ آپ یہ پانی کی قیمت کتنی وصول کر رہے ہیں شہری؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھا اور کنسرننگ پوائنٹ آپ نے شیئر کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی، میں ایوریج جو ہے نا 15,000 سے اور 20,000 گیلن ایک مہینے کے اندر ہر ریزیڈنٹ کو پانی دیتا ہوں۔ اگر ایف سیریز لے لیں، ان کے بڑے ٹینک ہے، چیز اس طرح ہے، آلٹرنیٹ ڈے بھی دوں تب بھی آپ کو میں 500 گیلن کی دوں تو 15,000 گیلن بنتا ہے۔ مجھے ملتا کیا ہے؟ صرف 290 روپے ایک گھر کے حساب سے، جو میرا ایک کنال کا گھر ہے 290 روپے پر منتھ صاحب سے۔ تو انفارچونیٹلی یہ بھی ہم نے 99 کے بعد 2017 کے اندر جب MCI تھا اس ٹائم میں ہی بلکہ میں نے اس کو 200% ریوائز کروایا تھا۔ اس کے بعد یہ جا کے 300 روپے کے قریب 290 روپے کے قریب آئے تھے ریٹ پر ہاؤس ایوریج جو بنتا ہے۔ اب ہم نے دوبارہ اس بھی کیا، اور جو اس کا ریونیو صرف 15% ریونیو ٹوٹل ہے۔ اگر میرے 4 ارب خرچہ ہے تو یوں سمجھے کہ میرا 60-70 کروڑ روپے صرف میرا ریونیو تھا، باقی سارا سبسڈی ہوتی تھی۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں 10 کروڑ کا، جس میں بتایا کہ ہم سنجانی پلانٹ کا بل دیتے ہیں، ٹولوں کے اوپر ہمارا 10 کروڑ کے بجلی کا بل آ جاتا ہے، باقی واٹر ورکس چھوٹے چھوٹے ہیں، اس پہ ہمارے اتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر اسٹاف ہے، پھر اس کی کلوریشن سسٹم ہے۔ الحمدللہ ہم جو پانی دے رہے ہیں وہ کلوریٹڈ واٹر ہوتا ہے اور پورٹیبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات سیوریج میں اس کے ایشو آ جاتے ہیں، کنٹامنیشن ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو فری ٹینکر کے ذریعے سپلائی دیتے ہیں۔ یہ ایشوز آتے ہیں، لیکن پورٹیبل ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے۔ اتنے اخراجات کر کے اگر آپ 300 روپے لیں، جب کہ شہری 1-2 منٹ کی واٹر بوتل پیتا ہے، کسی کھانے میں کر کے پھینک دیتا ہے، وہ 300 روپے ایک مہینے لگاتا ہے، اور پورا مہینہ 300۔ تو اس کے اوپر ہم نے کافی نہیں تو اس کو بڑھانے کے بعد ابھی کتنا پرپوز کتنا ہوا ہے جو فیڈرل کیپ؟ ابھی ریسنٹلی جو MCI نے کیا ہے اس کو 200 سے ہم نے 300% تک بڑھایا ہے۔ جو ریزیڈینشیل ایریا ہے ہم نے کیٹیگریز بنا دی ہے، ایف سیریز کا علیحدہ ریٹ ہوگا، جی کا علیحدہ ہوگا، جو لو کاسٹ ایریا ہیں اس کے علیحدہ ہوں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آن ایوریج ہم بات کریں تو F6 کا جو رینج ہے اس کو 1,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ 1,900 سے 1,000 جو ہے نا، جو بڑا گھر ہوگا تقریباً ہم نے 200% بڑھایا۔ اگر پہلے 300 تھا تو اب وہ 900 ہو جائے گا۔ اس سے ہمارا تقریباً 50% کے قریب جو ہمارا ابھی جو ہم نے انالیسس کیا ہے، جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے روٹین مینٹیننس کا، اس کا 50% پھر بھی ڈرا بیک ہے اور 50% ریکور ہوگا ہمارا۔ بہت شکریہ زمری صاحب، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور اسلام آباد کا آخر میں شہری سے اپیل کروں گا کہ پانی بیش بہا قیمتی تحفہ ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ خاص کر ہماری ٹیمیں بھی غرض کرتی ہیں، لوگ گاڑی دھوتے ہیں، 4-4 5-5 گاڑی دھوتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، لیکن ایک تو آپ نے جو پانی کا ضائع کیا، روڈ کا انفراسٹرکچر ضائع کیا، اپنے گھر کوئی موٹر چلائی، پمپ چلایا، گھر کے اندر ٹینکی بھری، بجلی کا استعمال ہوا، آپ کو بل آئے گا۔ ایک پانی کا قطرہ بھی، ایک گلے میں ضائع کرنے سے آپ اگر اسپیکٹس دیکھیں نا وہ بڑھتا ہے۔ میں بار بار شہری سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے تھرو بھی کرتا ہوں، میری ہیلپ لائن ہے 0335 777 5444۔ کوئی بھی شہری پانی ضائع کرتا ہے، گاڑی دھوتا ہے، کسی بھی حوالے سے، یا کہیں ہمارے نیٹ ورک میں لیکیج ہے، کوئی سیوریج مکس آ گیا ہے، واٹس ایپ کی جو آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کریں گے، اگلے گھنٹے میں ایکشن ہوگا ویسٹیج کے اوپر، اور جو ریپیئر ورک ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی دن اس کو شروع کریں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ پانی کا ضیاع آنے والا جو ہمیں سیزن ہے یہ بہت بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس خانپور میں صرف 25% ریزروا رہ گئے، جو میری آج کی کیلکولیشن مطابق صرف 3 مہینے کا پانی ہے، ہمیں ابھی بھی 1 مہینے کا شارٹ فال ہے۔ اس طرح سیول ڈیم میں الحمدللہ یہ بارشوں سے بہتر ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم صرف 26 مہینے کے لے کر ہمارے پاس وہ بھی 4 مہینے کا پانی ہے۔ تو آنے والا خاص کر جو خانپور کے سورسز ہیں اس میں بھی کافی کمی آ رہی ہے، تو اس والے ہم نے ابھی سے راشن شروع کر دیا، ہم نے 30% کٹ لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کمپلینٹیں بڑھی ہیں۔ تو شہریوں سے اپیل ہے کہ جس طرح آپ گھر کے اندر دوسری چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں، پانی کا احتیاط استعمال کم از کم اور ایک ضرورت کے مطابق کریں۔ ایون آپ باتھ روم میں اس طرح آپ شیو کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ہر چیز جو ضروریات کے مطابق ہوتا ہے اس کو ایک اپنی لیبر کو، اپنے جو سٹاف ہوتا ہے، ورکر ہوتے ہیں، ان کو ذرا کہیں کہ پانی کو ریشنلائز کریں، جس طرح ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے اس بھی استعمال کریں۔
کیونکہ پانی کے جو آنے والے دن ہیں اس میں ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں. سردار خان زمری صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی تو ناظرین آج ہم نے بات کی اسلام آباد کے پانی کے ایشو کے اوپر. اگر ہم پانی کو اسی طرح بے دریغ استعمال کرتے رہے اور عنان اقتدار کے اوپر فائز جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی مربوط منصوبہ جو ہے وہ اس شہر کو نہ دیا تو آنے والے 8 سے 10 سالوں میں اسلام آباد کے اندر قید سالی کی صورتحال کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ باہم برقرار رہ سکے. نوئنگ دی کیپٹل سٹی سیریز کے تحت میں اس طرح کے دیگر موضوعات کے اوپر بھی مہمانوں کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا رہوں گا. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.